Assalamu alaikum. Good afternoon. Welcome everybody. Good afternoon everybody. Happy New Year everybody. I think all of you are staying at home safe and sound. This is Mahfuza Akhtar, Assistant Professor of English, Kushtia City College, Kushtia. Well, I again welcome everybody from Khulna Online Schools. This is my first class in the beginning of the year 2021. New Year, Happy New Year everybody. I welcome everybody and I thanked everybody for staying with me. I thanked all of the teachers, students, guardians. How are you? I think all of you are fine, hale and hearty, by the grace of Allah. I am also fine by the grace of Allah. My dear students of intermediate, first year and second year, actually this class will be arranged for you because you know that narration is very important part of English second paper, and in this way today regarding narrations, rules of narrations, actually today I would like to discuss with practice on narration, okay? Actually passage narration. Actually I have already taken much more classes about the rules of passage narrations, but my dear learners, today I would like to take class on practice on passage narrations. As you know that I have already taken one classes about practice on passage narrations in Kurigram Online Schools some days ago, and my dear learners, that was part 1, and my dear learners, today I will take class on part 2, practice on passage narrations, okay? So I think all you will be benefited, my dear learners, and I think your active participations will encourage me a lot. My dear learners, you know that winter season is continuing, and in this way actually we are very much in this winter season actually we are hesitated, but don't feel hesitate. Actually we have to attend classes, okay? So my dear learners, this is my first class on Khulna Online School. So before going to start our class, actually sound system and visualization, is everything clear or not? Okay, I am checking it. I think this class will be benefited for you because you know that passage narration practice is very much important. If you practice again and again, I think passage narration would be easier for you. So my dear learners, before going to start our class, actually sound system and visualizations, is everything clear or not? I am checking it. Sound system and visualization, is everything clear or not? If anybody confirm me, actually I will be benefited more, okay? Sound system and visualization, is everything okay? I think sound system and visualizations are clear, okay? So my dear learners, you know that in Chatpur Online School I have taken 5 or 6 classes about narrations, okay? Here from basic rules to actually more rules regarding passage narration, I have taken much more classes. And so my dear learners, this is my practice, okay? So I think you will be benefited from my class. Actually if you have any problems, please comment me. If you give me comment, actually I will solve the problem, okay? So my dear learners, now I am going to start my class. At first I would like to say that before starting our class, actually
in passage narration, actually passage narration there are much more sentences are adding each other, okay. Actually sentences could be assertive, interrogative, imperative, optative, exclamatory. Much more sentences are added in passage narrations. So my dear learners, you know that you have to know that rules. Actually if you practice it again and again, it will be very much benefited, okay. So my dear learners, our today's practice on passage narrations, actually before going through the passage, actually you have to go through the ins and out of passage narration, and you have to go through the passage. Actually you have to know the Bengali meaning of the passage, you have to know the word meaning, okay, and you have to understand the passage. Then you have to identify actually speaker and listener. Actually who is speaker, who is listener. One line here we find speaker, listener, one speaker, listener, another line second, okay. So speaker and listener identification is very much important for passage narrations, okay. So my dear learners, here I mention a passage. Here you see that good morning passage, I am reading the passage. Here you see good morning said the tourist. এখানে দেখো good morning, এখানে tourist বলছে good morning said the tourist. Tourist বলছে do you have any room vacant, okay. My dear learners, এখানে আমরা খেয়াল করছি যে কোনো রুম কি খালি আছে। এখানে কিন্তু আমরা খেয়াল করছি যে we have to realize the speaker and listener, okay. So before going to start our passage narrations, actually we have to know the circle, actually how to add many sentences together, and in these many sentences actually how to add it one sentences with other, okay. First and also, again, or then, and last finally, okay. My dear learners, this is the cycle, and this cycle would be followed for passage narration. Actually adding many sentences together, actually I have taken classes on Chatpur online schools. Actually this class, if you see the classes, watch the classes, actually you will get much more information about passage narrations, okay. So my dear learners, here we find the circle and also again, say, then, and finally. Actually this is the circle. If the sentences is assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory, any sentences you can use that circle, okay my dear learners. So you have to know the circle very clearly and attentionally, okay. So this is the circle. So in this circle actually I am regarding this cycle I am solving the passage narrations, okay. So please follow the classes very attentionally, okay. Actually if you attend the classes, actually you will be benefited. Actually last Kurigram online school, actually I have taken classes actually practice on narration part 1, and here we find the solution of board question, Kumilla board and Dinaspur board, okay. So today I am not solving board questions, I am solving a passage, okay. So you know that this class will be benefited not only for the intermediate first year student, actually intermediate second year students will also be benefited, and also be benefited SSC students, okay. So my dear learners, so now I am reading the passage. Good morning said the tourist. এখানে tourist বলছে good morning, do you have any room vacant, কোনো রুম কি খালি আছে, okay. এখানে আমরা খেয়াল করছি here we find the speaker is tourist. My dear learners, here we find speaker is tourist, okay, tourist, okay. আমরা জানি যে কোনো বাক্যে যদি গুড মর্নিং থাকে, গুড আফটারনুন, গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, সেক্ষেত্রে আমরা উইশ দিয়ে করতে হয়, এটাতে আমি পরে যাব। তো গুড মর্নিং সেড দ্য ট্যুরিস্ট, ডু ইউ হ্যাভ এনি রুম ভ্যাকান্ট, কোনো রুম কি খালি আছে। এখানে ট্যুরিস্ট বলছে গুড মর্নিং, ডু ইউ হ্যাভ এনি রুম ভ্যাকান্ট। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি হেয়ার ইজ দ্য স্পিকার ইজ দ্য ট্যুরিস্ট, ওকে। আমরা কিন্তু এখানে বুঝতে পেরেছি যে ট্যুরিস্ট ইজ দ্য স্পিকার অফ দ্য সেন্টেন্সেস, ওকে। সো here we find another sentences, yes sir, yes sir. Here we find another person, those person are listener. Actually in narration there we find two persons, one is speaker and another is listener, okay. So this is very much important for you. So my dear learners,
এখানে আমরা খেয়াল করছি ইয়েস স্যার ডাবল অর সিঙ্গেল। এখানে আমরা খেয়াল করি যে ডাবল এবং সিঙ্গেল এটার পরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে, নোট অফ ইন্টারোগেশন চিহ্ন আছে। তো নোট অফ ইন্টারোগেশন আমরা জানি যে যদি প্রশ্নবোধক সেন্টেন্স হয় সেক্ষেত্রে আগে অক্সিলারিটা ইউজ হয়, কিন্তু এখানে কিন্তু ব্যতিক্রম। কিন্তু আমি যদি একটা উদাহরণ দেই, ইফ আই গিভ ইউ এক্সাম্পল, হোয়াটস ইউর ফাদার নেম, আর যদি বলি ফাদার্স নেম, এভাবে যদি বলি সংক্ষেপে তাহলে কিন্তু বলা যায়, তাই না? সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, হোয়াটস ইউর ফাদার নেম আর হোয়াটস ইউর ফাদার নেম এটা হচ্ছে বিস্তারিত, বাট ফাদার্স নেম যদি বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু মাই ডিয়ার লার্নার্স এটাও বোঝা যাচ্ছে যে একই বিষয়, যদি আমার বলার ভঙ্গিটা সেভাবে হয়। তাহলে সেখানেও প্রশ্ন করা আছে। তাহলে এখানে ডাবল আর সিঙ্গল, এখানে যেহেতু অক্সিলারি ভার্ব নেই, তারপরে এটা প্রশ্নবোধক বাক্য, সেক্ষেত্রে এই বাক্যটাকে আমরা অন্যভাবে লিখতে পারি যে ডু ইউ নিড সিঙ্গেল অর ডাবল, আর ডু ইউ টেক single or double, or will you take single or double? Okay, actually you can ask question in many types, okay, many way, okay my dear learners, you can apply many way. So here we find, এখানে আমি লিখতে পারি will you take will you need single or double? Okay, actually exact like that. Okay, actually এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত এবং এটা হচ্ছে বিস্তারিত। এই সেন্টেন্স এটাকে যদি আমি বিস্তারিত লিখি সেক্ষেত্রে কিন্তু এভাবে আসছে will you need single or double, আর এখানে আসছে yes sir double or single। আমরা ইংলিশে এভাবে কন্ট্রাকশন ফর্মে করতে পারি। ওকে, যে হোয়াটস ইউর ফাদার নেম বা ফাদার্স নেম এভাবে বলতে পারি, ওকে, সংক্ষেপে বলতে পারি। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আসি ইয়েস স্যার, এখানে রিসেপশনিস্ট বলছে ইয়েস স্যার ডাবল আর সিঙ্গল, এখানে লিসেনার বলছে, লিসেনার যে সে হচ্ছে রিসেপশনিস্ট। ওকে, তারপরে এখানে নেক্সট লাইনে আমরা খেয়াল করছি দি রিসেপশনিস্ট বলছে উই হ্যাভ এ সিঙ্গেল রুম অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর, আমাদের তৃতীয় তলায় একটা সিঙ্গেল রুম আছে বা একটা সিঙ্গেল বেড আছে। ওকে, এখানে কার কথা? তাহলে এখানে স্পিকার হচ্ছে রিসেপশনিস্ট মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবং লিসেনার হচ্ছে ট্যুরিস্ট। হিয়ার উই ফাইন্ড টু পারসন, ট্যুরিস্ট অ্যান্ড রিসেপশনিস্ট। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, you have to follow that, you have to know the speaker and listener, you have to identify the speaker and listener. If you don't identify the speaker and listener, actually you see that narration you can't solve. Okay, you can't solve narrations. Okay, so you have to be very much careful about practice narration, solving narrations. Okay, so receptionist said, এখানে রিসেপশনিস্ট বলছে উই হ্যাভ এ সিঙ্গেল রুম অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর, সেখানে আমরা খেয়াল করছি যে রিসেপশনিস্ট ট্যুরিস্টকে বলছে যে আমাদের তৃতীয় তলাতে একটি সিঙ্গেল রুম আছে। ওকে, উইল দ্যাট সার্ভ ইউর পারপাস, এখানে আমরা খেয়াল করি উইল দ্যাট, এখানে দ্যাট বলতে কি বোঝাচ্ছে? এখানে সব কিছু আমাদেরকে উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, এখানে দ্যাট বলতে দি রুমকে বোঝাচ্ছে, দ্যাট বলতে দি রুমকে বোঝাচ্ছে। তাহলে উইল দ্যাট সার্ভ ইউর পারপাস, এই রুমটি কি আপনার হবে? ওকে, উইল দ্যাট সার্ভ ইউর পারপাস। এবার নেক্সট লাইনে আমরা খেয়াল করছি ফাইন থ্যাংক ইউ, এখানে ফাইন, এখানে ইট ইজ ফাইনও লেখা যায়, ইট ইজ ফাইন, ফাইনটা এভাবে লেখা যায় ইট ইজ ফাইন অর ফাইন। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে ফাইন থ্যাংক ইউ এটা কে বলছে? এটা হচ্ছে ট্যুরিস্ট বলছে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, উই হ্যাভ আইডেন্টিফাই দ্য স্পিকার অ্যান্ড লিসেনার ইন দিস প্যাসেজ। ওকে, তাহলে আমরা এখানে খেয়াল করছি যে অ্যাট ফার্স্ট এখানে প্রথমে বাক্যটা শুরু হয়েছে গুড মর্নিং দিয়ে, এবং ট্যুরিস্ট বলছে, ট্যুরিস্টের স্পিকার হিসাবে আমরা প্রথমে ট্যুরিস্টকে পেয়েছি, দেন উই গেট লিসেনার হিসাবে আমরা পেয়েছি রিসেপশনিস্টকে, বা কোনো কোনো জায়গাতে আবার দেখা যাচ্ছে যে রিসেপশনিস্ট হচ্ছে নিজে স্পিকার এবং ট্যুরিস্ট হচ্ছে লিসেনার। ওকে, এখানে সেন্টেন্স বিভিন্নভাবে আসতে পারে, অ্যান্ড সেন্টেন্সেস কুড বি assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory, any sentences, but you have to identify speaker and listener very carefully. Okay my dear learners, so please follow the class very attentionally. Okay, so my dear learners, then I'd like to solve, okay, narrations.
সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, অ্যাট ফার্স্ট প্রথমেই যেটা আসছে যে ট্যুরিস্ট, এখানে আমরা খেয়াল করি গুড মর্নিং সেড দ্য ট্যুরিস্ট। ওকে, তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি যে ট্যুরিস্ট, তাহলে ট্যুরিস্ট, দি ট্যুরিস্ট, ট্যুরিস্ট কাকে বলছে গুড মর্নিং? ট্যুরিস্ট রিসেপশনিস্টকে গুড মর্নিং বলছে। তাহলে এখানে স্পিকার হচ্ছে ট্যুরিস্ট, লিসেনার হচ্ছে রিসেপশনিস্ট। ওকে, তাহলে যেহেতু গুড মর্নিং আছে, গুড মর্নিং থাকলে সে বাক্যে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব হিসেবে কি আনতে পারি? উইশ। ওকে, you have to understand that. Okay, the tourist wished. Okay, my dear learners, the tourist wished the receptionist. Okay, good morning. Okay, the tourist wished the receptionist good morning. The tourist wished the receptionist, my dear learners, good morning. এখানে আমরা খেয়াল করি যে এখানে প্রথম বাক্যটা হচ্ছে গুড মর্নিং, কিন্তু পরের বাক্যটা কি আছে? নেক্সট সেন্টেন্স, ডু ইউ হ্যাভ এনি রুম ভ্যাকান্ট? তোমাদের কি কোনো খালি রুম আছে? তাহলে কাকে বলছে? রিসেপশনিস্টকে বলছে। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করি দিস ইজ দ্য ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে করতে পারি? অ্যান্ড, যেহেতু সাইকেল অনুযায়ী অ্যান্ড অলসো, এভাবে এগেন, দেন অ্যান্ড ফাইনালি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এইভাবে আমরা কিন্তু সাইকেলগুলো করতে পারি। তাহলে এখানে যদি এই উই ফাইন্ড ওয়ান সেন্টেন্সেস, সেক্ষেত্রে গুড মর্নিং অ্যান্ড, এখানে আমরা অ্যান্ড ইউজ করবো, ফুল স্টপ দেবো না, অ্যান্ড আস্কড। ইফ ইট ইজ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, সো উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব asked. Okay, instead of said to, we have to use asked, and asked, then after closing the inverted comma, আমরা ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে ইফ বা ওয়েদার বসাবো, সেক্ষেত্রে আমরা ইফ। ওকে, ইফ। এবার এখানে আমরা খেয়াল করি ইউ সেকেন্ড পারসন আছে, তাহলে এখানে সেকেন্ড পারসন বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে? ট্যুরিস্ট অর রিসেপশনিস্ট? ট্যুরিস্টকে বোঝাচ্ছে না রিসেপশনিস্টকে? আমরা জানি যে এখানে ইউ বলতে রিসেপশনিস্টকে বোঝাচ্ছে। ওকে, সো এখানে আমরা রিসেপশনিস্ট বলতে হিউ লিখতে পারি, বা পুরা প্রতিষ্ঠানটাকেও লিখতে পারি, দেও লিখতে পারি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমরা এখানে হিউ ইউজ করতে পারি বা দেও ইউজ। যেহেতু সে একটা হোটেলে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে ওই পুরা প্রতিষ্ঠানটাকেও আমরা ইন্ডিকেট করতে পারি, বা শুধুমাত্র ওই রিসেপশনিস্টকেও আমরা বলতে পারি। সেক্ষেত্রে হি অর দে উই ক্যান ইউজ। ওকে, অ্যান্ড আস্কড ইফ দে অর হি। এখানে আমরা খেয়াল করি হ্যাভ এনি রুম, সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কনভার্টেড টু পাস্ট টেন্স, ফ্রম ডিরেক্ট ন্যারেশন টু ইনডিরেক্ট ন্যারেশন যখন চেঞ্জ করতে হয়, সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পাস্ট, এখানে আমরা হ্যাভ আছে, সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাড। ওকে, হ্যাড এনি রুম। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস প্লিজ কমেন্ট মি, অ্যাকচুয়ালি I will give you the solutions. Okay, have any room vacant? Okay, so my dear learners, এতটুকু পর্যন্ত আমরা করে ফেলেছি। এবার আমরা আসি যে এতটুকু পর্যন্ত এটা হচ্ছে স্পিকার ছিল ট্যুরিস্ট এবং রিসেপশনিস্ট ছিল লিসেনার। এবার আমরা আসি ইয়েস স্যার, এই যে এখান থেকে শুরু করে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এই জিনিসগুলো কিন্তু উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই ইট ভেরি ক্লিয়ারলি। এখানে ইয়েস থেকে শুরু করে এই যে এতটুকু পর্যন্ত, এই পুরা কথাটাই কে বলছে? এটা রিসেপশনিস্ট বলছে, এবং স্পিকার এখানে রিসেপশনিস্ট এবং ট্যুরিস্ট হচ্ছে লিসেনার। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, উই হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ কনসিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট। আমাদেরকে কিন্তু অ্যাট ফার্স্ট বিফোর বিগিন দ্য ক্লাস, অ্যাকচুয়ালি আই আর্লিয়ার টোল্ড ইউ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু নো দ্য speaker and listener, you have to identify the speaker and listener. So my dear learners, এবং পরের ক্ষেত্রে পরে আমরা কিভাবে করব? এবার আমরা খেয়াল করি যে ইয়েস স্যার, আমরা জানি ইয়েস থাকলে, প্যাসেজ নারেশন ইয়েস থাকলে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ এটা বলতে পারি, বা নো থাকলে পারে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ, এবং স্যার থাকলে পারে রেসপেক্টফুলি শব্দটা ইউজ করতে পারি। ওকে,
তো মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে যেহেতু রিসিপশনিস্ট বলছে ইয়েস স্যার ডাবল অর সিঙ্গল অর উইল ইন উইথ সিঙ্গেল অর ডাবল, এখানে আমরা এই বাক্যটাকেই যদি করি সেক্ষেত্রে কীভাবে করবো, এটা না করে আমরা এটা করব, সেক্ষেত্রে একই কথা। তাহলে এখানে আমরা এবার লিখি দি রিসিপশনিস্ট রিসেপশনিস্ট এখানে ইয়েস স্যার, এখানে স্যার কথাটার জন্য আমরা উই হ্যাভ টু ইউজ রেসপেক্টফুলি। দি রিসেপশনিস্ট রেসপেক্টফুলি replied in the affirmative. Okay, replied in the affirmative. My dear learners, please follow. এখানে আমরা ইয়েস এবং স্যার এই দুটাকে চেঞ্জ করলাম, এখনো পর্যন্ত কিন্তু ডাবল এবং সিঙ্গেলে যায়নি। ইট ইজ অ্যানাদার সেন্টেন্সেস, এতটুকু আগে আমরা চেঞ্জ করব, তাহলে আমরা খুঁটিনাটি বিষয়গুলো প্যাসেজ ন্যারেশনে we have to go through the ins and out of word. Okay, so my dear learners এখানে আমরা খেয়াল করি ইয়েস স্যার ডাবল আর সিঙ্গল, তাহলে এতটুকু। তাহলে এখানে রিসেপশনিস্ট যেহেতু বলছে, স্পিকার হিসাবে রিসেপশনিস্ট বলছে ঠিক আছে স্যার আপনার ডাবল লাগবে না সিঙ্গেল লাগবে সেটা, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি দি রিসেপশনিস্ট এখানে স্যারের পরিবর্তে আমরা লিখলাম ইনস্টেড অফ স্যার উই হ্যাভ টু ইউজ রেসপেক্টফুলি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ। ওকে, এবার আমরা আসি এই সেন্টেন্সটুকু, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব, অ্যান্ড ইউজ করব, কারণ এখানে আমরা ফুল স্টপ দেবো না, যেহেতু এটা প্যাসেজ নারেশন, সেক্ষেত্রে অ্যান্ড, যেহেতু ইট ইজ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, উইল ইউ নিড সিঙ্গেল অর ডাবল, সেক্ষেত্রে আমরা এতটুকু যদি সলভ করি, এটা বাদ দিলাম, তোমাদের যদি সমস্যা হয় এটা সলভ না দিয়ে এখানে ধরে নিতে হবে, সেক্ষেত্রে অ্যান্ড আস্কড ইফ। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইফ ইউ নিড, এখানে ইউ কাকে বোঝাচ্ছে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে উইল ইউ নিড, এখানে ইউ বলতে কিন্তু ট্যুরিস্টকে বোঝাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা হি, ট্যুরিস্ট বলতে হি, এখানে টি লিখলাম, ইফ হি। ওকে, ইফ হি, এখানে ট্যুরিস্ট বলতে হি বোঝাচ্ছে, ইফ হি নিড সিঙ্গেল, সরি এখানে হি উইল হবে, উড, সরি হি উড, এখানে উইলটাকে আমরা উড করব, সেক্ষেত্রে হি would need, actually this is the modal verb, modal verb পরে verb present form হয়, সেক্ষেত্রে he would need single or double. Okay, single or double. Okay my dear learners, from this actually are you clear? Actually if you have any problems please comment me, I will solve the problems. Okay, so my dear learners এখানে আমরা এতটুকু শেয়ার করেছি, yes sir ডাবল আর সিঙ্গেল, এখানে কিন্তু সবটুকু এতটুকু কথা সবই হচ্ছে রিসেপশনিস্ট, এই যে এখানে দেখছি আমরা রিসেপশনিস্ট সেড। ওকে, সো এখানে আমরা রিসেপশনিস্ট রেসপেক্টফুলি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ অ্যান্ড আস্কড ইফ হি উড নিড সিঙ্গেল অর ডাবল অ্যান্ড উই হ্যাভ এ সিঙ্গেল রুম অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর। এটাও কার কথা, এটাও হচ্ছে রিসেপশনিস্টের কথা মাই ডিয়ার লার্নার্স। Sorry my dear learner.
সো তো আমরা এতটুকু করেছি, তাহলে আমরা খেয়াল করছি যে ইয়েস স্যার ডাবল আর সিঙ্গেল, উইল ইউ নিড সিঙ্গেল আর ডাবল। মাই ডিয়ার লার্নার্স, এতটুকু পর্যন্ত আমরা কমপ্লিট করেছি। এবার আমরা আসছি পরবর্তী অংশে। উই হ্যাভ সিঙ্গেল রুম অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর। এখানে আমি খেয়াল করো মাই ডিয়ার লার্নার্স, উই হ্যাভ এ সিঙ্গেল রুম। এবার সেকেন্ড সেন্টেন্সে আসছি। ইয়েস স্যার ডাবল আর সিঙ্গেল, ফার্স্ট সেন্টেন্স অলরেডি কমপ্লিটেড ইয়েস স্যার থেকে। এবার এতটুকু করতে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্ড যুক্ত করবো, আমরা ফুল স্টপ দেবো না, অ্যান্ড যুক্ত করব, ওকে। এবং অ্যান্ড যুক্ত করে অলসো যুক্ত করব, যেহেতু আফটার সেকেন্ড সেন্টেন্সের পরে থার্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যান্ড অলসো বিকজ ইট ইজ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। উই হ্যাভ এ সিঙ্গেল রুম অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর। এখানে আমরা খেয়াল করছি উই হ্যাভ এ সিঙ্গেল রুম অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর। সেক্ষেত্রে আমরা উই বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছে? এখানে যে প্রতিষ্ঠান সেটাকেই বোঝাচ্ছে। অ্যান্ড অলসো সেড, একটু পরে দেরি আছে, একটু পরে আচ্ছা। অ্যান্ড অলসো সেড দ্যাট। এবার আমরা আসি, উই থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা দিয়ে ইউজ করব, যেহেতু এটাকে একটা প্রতিষ্ঠান বলা হচ্ছে দে। এবার এখানে আমরা খেয়াল করি হ্যাভ আছে, সেক্ষেত্রে আমরা হ্যাড। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে সেটা হয় না, ঠিক আছে। দে হ্যাড এ সিঙ্গেল রুম, ওকে। অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর, ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স। এখানে আমরা খেয়াল করছি তাহলে দে হ্যাড এ সিঙ্গেল রুম অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর। তাহলে এতটুকু আমরা করেছি যে উই হ্যাভ এ সিঙ্গেল রুম অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর। এখানে আমরা দিস ইজ ফার্স্ট সেন্টেন্স, দিস ইজ সেকেন্ড সেন্টেন্স। উইল ইউ নিড সিঙ্গেল আর ডাবল, এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে সেকেন্ড সেন্টেন্স। এবং থার্ড সেন্টেন্স হিসেবে আসছে উই হ্যাভ এ সিঙ্গেল রুম অন দ্য সেকেন্ড ফ্লোর। এখানে এই কথাটা কার? এই কথাটাও কিন্তু দিস ইজ দ্য অ্যাসারশন অফ রিসিপশনিস্ট, ওকে। এবার আমরা আসি লাস্ট সেন্টেন্স, উইল দ্যাট সার্ভ ইয়োর পারপাস, মানে এটাতে কি আপনার চলবে কি না? তাহলে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এটাও কে বলছে? এটাও হচ্ছে রিসিপশনিস্ট বলছে। সেক্ষেত্রে আমরা আবারও কি যুক্ত করবে? অ্যান্ড যুক্ত করব, ওকে। তাহলে এখানে দিস ইজ দ্য ফাইনাল সেন্টেন্স। যেহেতু আমরা উইল দ্যাট সার্ভ ইয়োর পারপাস, এই বাক্যটাই যেহেতু এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে লাস্ট। নারে না ঠিক আছে। সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আমরা খেয়াল করি উইল দ্যাট সার্ভ ইয়োর পারপাস। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে লাস্ট যে লাইনটা, এই লাইনটা যেহেতু শেষে আছে, সেক্ষেত্রে আমরা নট এগেন, এক্ষেত্রে আমরা ফাইনাল ইউজ করব। অ্যান্ড ফাইনালি, ওকে। অ্যান্ড ফাইনালি শব্দটা ইউজ করব। অ্যান্ড ফাইনালি উইল দ্যাট সার্ভ। তাহলে এখানে আমরা দ্যাটের পরিবর্তে আমরা দ্যাট ইউজ করতে পারি বা দি রুম ইউজ করতে পারি, ওকে। তাহলে অ্যান্ড ফাইনালি আস্কড। এখানে যেহেতু প্রশ্নবোধক আছে, সেক্ষেত্রে আমরা আস্কড। অ্যান্ড ফাইনালি আস্কড ইফ দ্যাট অর দি রুম। এখানে দি রুমও আমরা ইউজ করতে পারি, দ্যাটের পরিবর্তে রুম ইউজ করতে পারি। সেক্ষেত্রে খেয়াল করো মাই ডিয়ার লার্নার্স, ফাইনালি আস্কড ইফ দ্যাট অর দি রুম সার্ভ। এখানে ইয়োর আছে, তাহলে ট্যুরিস্টকে বোঝাচ্ছে, সেক্ষেত্রে হিজ পারপাস, ওকে। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা পুরো সেন্টেন্সটা করে ফেলেছি। এখানে 3টি সেন্টেন্স ছিল। ইয়েস স্যার একটা অংশ, তারপরে আরেকটি অংশ যেগুলো সবই বলছে, সবই হচ্ছে রিসিপশনিস্ট বলছে উইল ইউ নিড সিঙ্গেল আর ডবল। সেক্ষেত্রে এটা সেকেন্ড সেন্টেন্স। এবং থার্ড সেন্টেন্স হিসেবে আমরা দেখেছি উই
have a single room on the second floor, আমাদের তৃতীয় তলায় একটি সিঙ্গেল বেড অর সিঙ্গেল রুম আছে, অ্যান্ড উইল দ্যাট সার্ভ ইয়োর পারপাস, এবং এই যে রুমটা আছে এটাতে কি আপনি কমফোর্ট ফিল করবেন কি না, এভাবে বলছে। তো এই যে বিষয়টা, এটা হচ্ছে ফাইনাল সেন্টেন্স। সেক্ষেত্রে এখানে আমরা শেষের বাক্যটিতে আমরা খেয়াল করেছি যে ফাইনালি আস্কড ইফ, এখানে যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স সেক্ষেত্রে ইফ বা ওয়েদার ইউজ করতে হবে, এবং আস্কড রিপোর্টিং ভার্ব হিসাবে আমরা এখানে এনেছি আস্কড। ওকে, এবার আমরা মাই ডিয়ার লার্নার্স তাহলে এতটুকু অংশ এটা হচ্ছে ট্যুরিস্ট, রিসেপশনিস্ট বলছে, ট্যুরিস্ট শুনছে, স্পিকার হচ্ছে রিসেপশনিস্ট এবং ট্যুরিস্ট হচ্ছে লিসেনার। ওকে, and then I am coming to the final sentences. It is fine. Okay, fine, thanks. এতটুকু অংশ আছে। এবার আমরা এর এতটুকু করব। তাহলে এটা কিভাবে করব? এখানে ফাইন বলতে ইট ইজ ফাইন বলা যায়, থ্যাংক ইউ। যেমন থ্যাংক শব্দটা থাকলে, যেমন হি থ্যাংকড হিম বা উই থ্যাংকড হিম, এভাবে শব্দ থ্যাংকটাকে রিপোর্টিং ভার্ব হিসাবে ইউজ করতে হয়। যখন প্যাসেজ ন্যারেশনে থ্যাংক থাকে, থ্যাংক ইউ থাকে, সেক্ষেত্রে থ্যাংকটাকে রিপোর্টিং ভার্বে, যেমন আই থ্যাংকড হিম বা হি থ্যাংকড মি, এভাবে করতে হয়। তাহলে এখানে কে বলছে? তাহলে ট্যুরিস্ট যেহেতু বিষয়টা অ্যাগ্রি করছে, ট্যুরিস্ট ইয়েস ফাইন থ্যাংক ইউ। ওকে, ফাইন থ্যাংক ইউ, ট্যুরিস্ট যেহেতু ওকে করছে, সেক্ষেত্রে এখানে স্পিকার হচ্ছে ট্যুরিস্ট এবং লিসেনার হচ্ছে রিসেপশনিস্ট। ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? দি ট্যুরিস্ট, লাস্ট সেন্টেন্স, দি ট্যুরিস্ট অ্যাগ্রিড, সম্মত হয়েছে, বা সেইড দ্যাটও করতে পারি, অথবা সেইড, এখানে আমরা সেইড ইউজ করতে পারি। দি ট্যুরিস্ট অ্যাগ্রিড অর সেইড দ্যাট। ওকে, বিকজ ইট ইজ অ্যাসার্টিভ, দ্যাট দি ট্যুরিস্ট অ্যাগ্রিড অর সেইড দ্যাট। ওকে, দ্যাট, এখানে ইট ইজ ফাইন, এই ইটটুকু আমি ধরে নিয়েছি, কিন্তু যদি শুধুমাত্র ফাইন থাকতো তারপরেও আমরা ইট ইজ এটাকে ধরে নিতে হবে, সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট ধরে নিয়ে করতে হবে। সেক্ষেত্রে দি ট্যুরিস্ট অ্যাগ্রিড অর সেইড দ্যাট ইট ওয়াজ ফাইন, যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে সেক্ষেত্রে পাস্ট ইনডিফিনিট হিসেবে ওয়াজ। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে এতটুকু হয়ে গেল। ফাইন এই শব্দটাকে আমরা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করে ফেললাম, প্যাসেজ ন্যারেশনে কমপ্লিট করে ফেললাম। এবার পরের অংশ আছে অ্যান্ড, থ্যাংক ইউ অংশটা বাকি থাকছে, সেক্ষেত্রে অ্যান্ড থ্যাংকড, রিপোর্টিং ভার্ব হিসেবে আমরা দ্যাটের এখানে থ্যাংক আনবো, সেক্ষেত্রে অ্যান্ড থ্যাংকড ইউ, এখানে ইউ বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? হিম। এখানে রিসেপশনিস্টকে ট্যুরিস্ট কী করছে? থ্যাংক দিচ্ছে, অ্যান্ড থ্যাংকড হিম। So my dear learners, I think all the analysis actually regarding the rules of passage narrations, actually I have already solved part 2, practice on passage narration. My dear learners, I have completed the passage narrations. Actually I think I have go through the ins and out of passage narration. Actually I think you will get much more benefit from this passage. Okay, so next day I will take another practice on passage narration. But my dear learners, actually passage narration এর বিষয়টা হচ্ছে যে একবারে শেখা যায় না, এটা বারে বারে প্র্যাকটিস করতে হয় এবং শিখতে হয়, এবং বারে বারে প্র্যাকটিস করার ফলেই কিন্তু প্যাসেজ ন্যারেশনটা কমপ্লিট করা সম্ভব। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক from my classes actually you will be benefited, and I think thank you for staying with me. Actually I am really happy for that. Actually if you are benefited, I am also be benefited. Okay, so my dear learners, that's all for today. Actually I have already discussed the passage narrations. Actually before going to finish my class, actually I would like to say that you have to go through the passage, and my dear learners, বারবার পড়তে হবে, এবং স্পিকার এবং লিসেনারকে তোমাদেরকে কী করতে হবে? আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং স্পিকার এবং লিসেনার আইডেন্টিফিকেশন ছাড়া অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান কমপ্লিট দ্য প্যাসেজ নারেশনস। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, I will invite you for my next class on the practice of passage narrations. Actually today I have completed finished my class on practice of passage narrations. So my dear learners, thank you very much,
Actually, those teachers, guardians, and students who are staying with me, actually, I am really very much sorry for that. If any problems arise, please sorry. And my dear learners, actually, if you are benefited, I will also be benefited. So, my dear learners, thank you very much. Okay, thank you very much. That's all for today. Assalamu alaikum.